अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग सोनियो गुड मॉर्निंग लो भी सोनियो। आज कहते ने वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। मुकाबला इस तो सख्त मैं कह रही हाँ कि जड़ा ना असी अज जाना इत्थे फन फेयर लग्या वे गर्मियों के हिसाब नाल जो समर शुरू होंदा है यूके विच तो फिर उस कुछ बच्चों वास्ते कुछ छोटा मोटा एक्टिविटी रखते हैं कि लोग बाहर निकलन और थोड़ा बच्चे इंजॉय करन। तो साढ़े भी कॉरपोरेशन पार्क जिथे असी उस दिन गए सा कि बच्चों ने ਉਹ ਝੂਲੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡੱਕ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਫਨ ਫੇਅਰ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਨੇ और सुबह उठ के फिर नाश्ते वास्ते बस होंगे ने और जाने का टाइम हो गया क्योंकि खाने तो पहले असी वापस आना में। तो मैं दौड़ दौड़ाइयाँ हर कोई जल्दी जल्दी तैयार हो। असी भी नाइने करके आगे जल्दी ना मैं सोचा कि अज नागा कर दें। अज जरा ना हम टाइम नहीं सी कि मैं वीडियो बनावा, मैं क्लिप लवा। वैसे भी कुछ खान ऐसा है नहीं सी, लेकिन फिर भी वो क्लिप जोड़ने करने वो खासा मुश्किल होंदा वे। तो फिर मैं सोचा कि मैं चलो इस तरह बैठ के थोड़ा जिहा तुहाडे नाल नागा ना होवे, असी खिताब कर लैंदे आ। तो वो फिर आवे कि चलो साडा एक राबता मौजूद रहिंदा वे। तो लो जी जो साढ़े पाकिस्तान तो जोड़े आए सन सेल के, असी उन्होंने एक जोड़ा अज फिर पा लिया क्योंकि गर्मी है बाहर। यूके वैदर अज चमका पिया मारदा वे। तो वो क्या कहते हैं मतलब ऐसी गर्मी तो नहीं है लेकिन ठंडक नहीं है। 2 दिन पहले असी स्वैटर पाए सन, इस लॉन का सूट कढ़ के असी अज पा लिया वे कि चलो मौसम के हिसाब के नाल। तो निशात का सूट है जी, नाल सिल्क दुपट्टा वे। मैं ज़्यादातर लैंदी नहीं होंगी ऐसे दुपट्टे सिल्क दुपट्टे क्योंकि वो सिर ते खलोंदे नहीं ने, लेकिन है चलो थोड़ी देर तक खलोता हुए देखो अगों की आगे आगे देखिए होता है क्या, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। थोड़ा अगे अगे देखने असी कि की होंदा साडे नाल। ते चलो जी असी थोड़े जे तुहाडे मैं कॉमेंट पढ़ दवां तो थोड़ा असी एक बस एक थोड़ा जिहा टाइम असी इकट्ठा गुजार लईए। तो वालेकुम सैयदा नायला लिखते हैं वालेकुम अस्सलाम सोनियो। आज तो मुस्तफा की खूबसूरत ददाई के नाल गल्लां जड़ियां ने उन्होंने क्या बड़ा लुत्फ दिता वे उन्होंने गल्लां ने। तो यादगार दिन है मुहब्बत एक याद नाता ऐसा भी कि यादगार बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग सोनियो गुड मॉर्निंग। गुड इतने बह जा मेरे नाल तो पूरा तो नजर आवे। ते मुस्तफा आज कहाँ जा रहे मुस्तफा? कॉर्पोरेशन पार्क ददाई भी जा रहे हैं। ददाई भी जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। हम सब लोग जा रहे हैं। तो मैनू तो फिर इससे अच्छा लगता कि बच्चों के नाल बच्चे इंजॉय करते हैं ना। तो चलो असी भी फिर नाल चल जाने, वरना वही फिर असी कल्ले होने असी कल्ले कित्थे जाना हो सैरा करने वास्ते। तो बच्चों के नाल जड़ा ना बच्चा बन जाओ ना वो ज़्यादा अच्छा होंदा वे। तो चलो जी सैयदा नायला ने बहुत सारे पसंद किया उस व्लॉग नू कि जड़ा यहिया दे नाल मुस्तफा दे नाल मैं कीता वे। उन्होंने बहुत चंगा लग्या कि यादगार लम्हे बन गए ने तुहाडे। तो बहुत शुक्रिया नायला कि तुसी इन्ना अच्छा कॉमेंट करदे हो, नाल सानू सेहतमंद जिंदगी दे भी साडे लई दुआवां करदे हो। बहुत शुक्रिया ते तुहाडी मुहब्बतां दा। ते शबीर सैन साहब कहंदे ने इनू बिल्ली लै दिओ ते एक ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਲੈ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਂਭੇ ਵੀ ਆਪ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਓਏ ਹੋਏ 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 ਸਿਲਕ ਦੁਪੱਟੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਤੇ थोड़ा सा इधर उठो, मैं कुर्सी सही करूँ आपकी। चलो अच्छा आ जाओ। क्या खाने लगे हो आप? ब्राउनी। ब्राउनी खान लगे, लो भी देख लो भी ब्राउनी खान लगे। चलो तो शबीर हुसैन साहब ने लिखा कि बिल्ली लै दो। बच्चे साढ़े सारे बिल्ली के शौकीन ने कि मुस्तफा यूसुफ नन्नो राफी सब कहते सानू बिल्ली लै दो कि इन्होंने बिल्ली बड़ी पसंद है। और मैनू कहते रहे कि सानू लै दो, पर है कि इन्होंने पेरेंट्स की तरफों इन्होंने बिल्कुल इजाजत नहीं है कि तुम बिल्ली लवो या कोई ऐसा पैट पालो, क्योंकि फिर बच्चों को एलर्जी वगैरह हो जाती है ना। तो वो फिर उस हिसाब के नाल ठीक नहीं है, तो वो फिर इन्होंने इजाजत नहीं। तो यह लेकिन अक्सर मैनू कहते रहते मैनू कहते रहते कि तुसी पाल लवो तो फिर तुहानू तुहाडे बच्चे कुछ नहीं कहणगे, तुसीं लै लोगे तो साडी फिर मौजां हो जाणगियां। तो मैं कहनी ना बई ना, मैं तुहानू ही पाल लैनी है, तुहानू ही देख लैनी है, वड्डी गल है। बिल्ली शिल्ली मैं भी नहीं पाल सकती। जदों मैं हैदराबाद होंदी सी ना तो उत्थे एक बिल्ली आ जाती होंदी सी पिछे, तो वो फिर ना अक्सर उन्होंने मैं कुछ पा देना,
ਉਹ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ 3 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਵੇ। मेरा बिल्ली की एलर्जी है। एलर्जी है आपको? हाँ तो मेरा बस 4 एलर्जी है। ਅੱਛਾ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੋਂ 3, 3 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 5 ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਹਾਊਸ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਸਨ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੈੜੀਆਂ ਗਜਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬੜੀ ਢੀਠ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ UK ਆਉਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਏ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। तो फिर जो मैं गई तो बिल्लियाँ छिलियाँ पता नहीं कितने चलियाँ गई। मैं बड़ा दुख भी लग गया, लेकिन दोबारा फिर वो आई भी नहीं, मैं जाई भी नहीं, क्योंकि फिर इस तरह लोग इतराज़ बस करते हैं। इतने तो लोग बड़े बिल्ली पालते हैं जी, बहुत शौक के नाल बिल्ली पाली जाती है। दूसरे पैट भी लोग पालते हैं, बिल्ली बड़ी एक आम है। तो वो फिर है कि साढ़े बच्चों को भी शौक है, लेकिन इजाज़त नहीं है, क्योंकि बाल वगैरह जो बिल्ली के गिरते हैं ना, वो फिर जड़ा ना एलर्जी बाज़ लोगों को हो जाती है। और मैनू तो वैसे ही जी ना इस्तेमा की वजह से एलर्जी है, मैं खुद भी रिस्क नहीं लैनी हाँ। तो यह थी सी बिल्ली कहानी। शबीर हुसैन साहब ने एक कमेंट तो असी पूरी बिल्ली कहानी बयान कर दी है। तो शमा चौधरी कहते पे ने कि ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਕਨ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਮਝੋ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਦਰ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਮਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਪੀਸਣਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਪੀਸ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਈ ਜੂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ। ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਸਨ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰਦ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ, ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਤਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮੁਸਤਫਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੋਬਾਈਲ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹਰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਣ ਲਾਉਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਗੰਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਾਵਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕੱਪੜਾ ਫੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਵਾਂ ਸਲੀਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਚੋੜੋ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੰਡ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੁੱਕਦਾ ਵੇ ਔਰ ਵੱਟ ਘੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਖੁਦ ਔਰਤ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਮਾ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਇਲਾ ਨਾਹੀਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਔਰ ਕੋਈ ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੰਤਕਿਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਊਂਠਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਲੋ ਬਈ ਇਹ ਜੈਸਾ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆੜਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਦਫ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਊਟੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਸੌਲਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਫੁੱਲ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਾਈਪ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਰਵਾਇਤ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਦਾਈ ਨੇ ਮੰਮਾ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਸਤਫਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ कि मैं जो तो मुस्तफ़ा मैं कह रही हूँ मुस्तफ़ा जब आप चले जाओगे ना तो फिर मैं बहुत आपको मिस करूँगी, बहुत ज़्यादा मिस करांगी इनू, क्योंकि मुस्तफ़ा दी गल्लां ऐसियां ने कि मैनू बहुत चंगियां लगदियां। रात असीं लेटने आ, कल मैं इन्हां नूं कहा सी, कल राफे भी इत्थे रुकिया, बच्चे आए, बड़ियां दावतां शावतां होईयां, खाने छाने खाधे, तो मैं सोचिया सी कि मैं जिहड़ा ना इन्हां दे नाल एक बच्चियां दे नाल सारियां दे नाल एक व्लॉग बनावांगी, लेकिन बहुत ज़्यादा थकावट हो गई सी। तो की कहते हैं बहुत ज़्यादा मैं थक गई सा, कि मैं इन्होंने कहनी भी सा मैनू बिस्तरा दे दवो, मेरा बिस्तरा खाली कर दवो, तो तुसीं जाओ उपर, मैं बस हुण डिगना वे। तो वो फिर मैं जरा ना कुछ इन्होंने बना नहीं सकी, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई सी कल। तो फिर बच्चे सारे उपर चले गए, राफे या सारे उपर घुलते पे सन, घोल घुलाइयाँ हो रही सन, तो वो फिर उपर चले गए, मैं फिर नीचे बस गिरी और बस मैनू बस कहते ना बस एक डिगण की जगह चाहिए सी, फिर मैं बेहोश समझो बेहोश हो गई। फिर मैं तो रात फिर मेरे थोड़े मेरे गोडे च दर्द होंदा रहा, जो मैं बाथरूम गई 2-3 दफ़ा तो गोडे च दर्द होया मेरे। तो बाकी आवे कि वैसे बड़ी अच्छी नींद आई, तो असी की कहते रहे उस नींद को बड़ा इंजॉय किया। तो शबीर हुसैन साहब का एक कमेंट जो बड़ा उदार सी, वो असी पढ़ना में। अस्सलाम वालेकुम, साढ़े कोल बारिश हो रही है पर गर्मी घट नहीं रही। मेरी नानी ममानी अम्मी ते खाला स्वैटर बनादियां सन, फिर साइज़ फिर साढ़े नाल ला ला के बेचदियां सन, कि साइज़ बच्चे दे नाल ला ला के बेचिया जाता सी। तो ठीक है जी, तो घर दियां बैडशीटां ते सराणे छापा लगवा के लियाए जाते सन, तो घर दी सारी औरतां मिल के छापे ते कढ़ाई कढ़दियां सन। क्रोशिया कढ़न का बहुत रिवाज सी। शेरनियां नूं ढापण वास्ते भी मेज़ के दरम्यान दे विच रखण लई क्रोशिया कढ़दे सन, मेज़ पोश हुंदे सन, नाल परांदे भी घर विच बना लैंदे सन। मैं खुद अपने कज़न की शादी लई लैण देण वाले सूटां ते लेबल लाए ने, ते हाले भी लोकी विखांदे ने। ते वरियां बालां नूं उछला ला के सुरमे पाए जांदे सन, ते की कहंदे ने रंग बरंगियां जराबां। बच्चे चले जावणगे तो तुसीं 2 महीने उदास रहना, फिर मसा मसा जे ठीक होना, तो फिर तुहाडा कतर जाण दा प्रोग्राम बन जाना, फिर तुसीं गाना गाना है, हम तो हो गए परदेसी। बहुत शुक्रिया शबीर हुसैन साहब, तुसीं इन्ना अच्छा कमेंट किया हुए ना। ते हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। तो तुसी अपने बचपन की इन्नियां अच्छियां यादां शेयर कीतियां कि नाले भी घर बनाए जाते सन, परांदे भी घर बनाए जाते सन। तो कितना अच्छा दौर सी, औरतां नूं बच्चियां नूं बेच के उन्हां दे नाल ला के नाप नूं बेचिया जाता सी। ते वाकई उस जमाने की औरत बड़ी सुघड़ सी। मैं नाले मैं भी अपने देखा, जो खाला दे असीं पिंड जाने सा, मैं चरखा कतदे लोग भी देखे कि वह चरखे दे नाल इस तरह करके वो रूह के गोले जो होंगे ने, चरखा करदियां ने औरतां, तो ऐसा धागा बनता जाता है, फिर वो रोल बना बना के गोले जे इस तरह रखे जाते सन, फिर उन्होंने नाल फिर औरतां खेस बनांदियां सन घर विच, फिर खेस बन जाते सन, फिर उन्होंने सिलाई की जाती सी।
ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਬਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਬੰਬਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗਰਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਲ, ਉਹ ਬੰਬਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਸ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਖੇਸ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੂਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਕਿ ਪਿਓਰ ਕਾਟਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੂਤੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਵੇ, ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਵੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਰਚਸ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ। ਪਿਓਰ ਕਾਟਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਕਾਟਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਪਿਓਰ ਕਾਟਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਿਕਣਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿਓਰ ਕਾਟਨ ਦੀਆਂ, ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿਓਰ ਕਾਟਨ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਖੇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਦੇ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਕੋਰ ਮੇਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟਾ ਟੇਬਲ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਸਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਜ਼ਪੋਸ਼ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈਸ ਲਾ ਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਦਰਜੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੈਸ ਲਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਨਖੂਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਫਿਰ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਨਾ ਮਸਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਮਹਿਦੂਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਯੱਸਰ ਸਨ, ਵਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿਣਾ, ਖਾਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਗਲੇ 'ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਖਾਲਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਡੋਰੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਲਾ ਦੇ ਅਕਸਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਖਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸੂਟ ਸੀ ਕੇ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੁਪੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰੋਸ਼ੀਆ, ਮੇਜ਼ਪੋਸ਼ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਔਰਤ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਔਰ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ, ਖਾਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮੀ ਸਭ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਬੜੀਆਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਟੈਗ ਲਾਏ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਹਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਲਹਾ ਦੁਲਹਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਔਰ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਕੁੜੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰੀ ਔਰ ਦਾਜ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਖਿਲਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ। ਘਰ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਨਾਲ ਖਿਲਾਰਾ ਵੇ, ਨਾਲ ਦਾਜ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮਾਂਦ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ 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 ਪਈਆਂ, ਚੱਲ ਪਈਆਂ 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 ਪਈਆਂ।
ਤੇ ਚੱਲ ਛਈਆਂ ਛਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਈਆਂ ਪਈਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਬਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰੱਖਿਆ ਵੇ। ਮੈਂ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਈਪ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਪ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹਾਈਪ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈਪ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੇ ਦੇਖਣੀ ਆ ਨਾ ਵਲੌਗ, ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵਲੌਗ ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਡਰਾਮੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਐਸੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਗਰੋ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਟਿਊਬ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਪ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਯੂਟਿਊਬ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਈਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਪ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਔਰ ਕੁਛ ਵਲੌਗਸ ਐਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਵਲੌਗਸ ਵੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਨਾਇਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਨਾਇਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਹੂਦਗੀ ਹੈ, ਬੇਹੰਗਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਣ ਬਹਿਣ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਨੇ। ਵਲੌਗਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬੇਇੰਤਹਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬੇਮੁਰਵਤ ਹੈ ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना, बड़े बेमुरवत है ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना, मेरे दिल के जख्मों को नींद आ गई है, उन्हें तुम जगाने की कोशिश न करना, बड़े बेमुरवत है। तो चलो जी, पता नहीं कित्थों याद आ गए बड़े बेमुरवत है। तो फिर मिलने आ ते ताड़ी ड्यूटी ताड़े ते असी अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।